प्यारे विद्यार्थियों, आप सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं अदिति सैनी, साइंस मिस्ट्रेस, सरकारी मिडल स्कूल डोगर, ब्लॉक फतेहगढ़ चूड़ियां, जिला गुरदासपुर अज तुहाडे नाल साइंस विषय दा जमात 8वीं दा पाठ 11 बल अते दाब फोर्स एंड प्रैशर बारे चर्चा करांगी। अज असीं इस पाठ विच बल दीयां किस्मां, उदाहरण सहित अते दाब बारे पढ़ांगे। मैं उम्मीद करदी हां कि विद्यार्थियों तुसीं इस नूं बहुत ही ध्यान नाल सुनोगे अते इंपोर्टेंट पॉइंट्स नूं अपनी नोटबुक ते नोट करोगे। असीं इस पाठ नूं दो भागां विच वंडिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पहला पार्ट 1 फोर्स भाग बल। सब तो पहला असीं फोर्स बारे पढ़ांगे। फोर्स, आओ अपने रोजाना जीवन दे कुछ अनुभवां नूं याद करिए। एक गोलकीपर गेंद नूं किस तरह रोकदा है? हाकी दा खिडारी हाकी नाल सट मार के किसी गतिशील गेंद दी दिशा बदल दिंदा है। खेतर रक्षक क्रिकेट दे मैदान विच बल्लेबाज द्वारा हिट कीती गई गेंद नूं किवें रोकदे हन? इन्हां सारियां हालतां विच गेंद दी गति तेज जां हौली कर दित्ती जांदी है जां इसदी गति दी दिशा नूं बदल दित्ता जांदा है। असीं अक्सर कहंदे हां कि जदों गेंद नूं धक्का दिंदे हां, सुੱਟਦੇ हां, ठोकर मारदे हां जां सट मारदे हां तां उस उत्ते बल लाया जांदा है। बल की है? जिन्हां वस्तुआं उत्ते बल लाया जांदा है उन्हां उत्ते यह किस तरह प्रभाव पाउंदा है? इस अध्याय विच असीं अजिहे कई प्रश्नां दे उत्तर खोजांगे। सो बल की है? बल की है? किसी वस्तु दी स्थिति जां गति विच किसी किस्म दा परिवर्तन लियाउण लई जो यतन कीता जांदा है उसनूं बल कहा जांदा है। बल धक्कना जां खिंचना भी हुंदा है। किसी वस्तु उपर लगे धक्के जां खिंच नूं बल कहा जांदा है। पहली क्लिप विच वेखो, बच्चा कार नूं धक्का लगा रहा है। बच्चा कार नूं पुश कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि बच्चा कार उत्ते बल लगा रहा है। दूसरी क्लिप विच वेखो, दो आदमी रस्से नूं अपने वल खिंच रहे हन। ਉਹ ਦੋਨੇ रस्से नूं पुल कर रहे हन, भाव दोवें आदमी बल लगा रहे हन। बल आपसी किरिया करके लगदे हन। बल लगन लई घट्टो घट्ट दो वस्तुआं विच आपसी किरिया होनी बहुत जरूरी है, भाव आपसी इंटरैक्शन होनी बहुत जरूरी है। पहले चित्र विच वेखो, आदमी गड्डी दे पिछे खड़ा है। उसकी गड्डी नाल कोई इंटरैक्शन नहीं है, कोई किरिया नहीं है, इसलिए वह बल नहीं लगा रहा है। दूसरे चित्र विच वेखो, आदमी गड्डी नूं धक्का लगा रहा है, गड्डी नूं पुश कर रहा है। गड्डी ते आदमी दे विचकार इंटरैक्शन हो रही है, किरिया हो रही है, भाव आदमी गड्डी उपर बल लगा रहा है। तीसरे चित्र विच वेखो, गां अते आदमी दोवें एक दूजे नूं खिंच रहे हन। आदमी
ਬਲਦ ਤੇ ਬਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲਦ ਆਦਮੀ ਤੇ ਬਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਿਰਿਆ, ਆਪਸੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੇਜ਼ ਜਾਂ ਬੰਦ ਸੰਦੂਕ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਲ ਲਗਾਏ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਇੱਕੋ ਪਾਸਿਓਂ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਕਸਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਦੋਸਤ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਰੱਸਾਕੱਸੀ ਦੀ ਖੇਡ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਟੋਲੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਬਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਬਲ ਦੋਨਾਂ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਸਾਕੱਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟੋਲੀਆਂ ਰੱਸੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਬਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਬਲ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਉੱਤੇ ਬਲ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਕੀਪਰ ਗੋਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੇਂਦ ਉੱਤੇ ਝਪਟਦਾ ਜਾਂ ਉਛਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ, ਜੇਕਰ ਵਸਤੂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਸਤੂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚਾਲ, ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। A force can change the shape of body, ਭਾਵ ਬਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਬਣਾਵਟ, ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁੰਨੇ ਆਟੇ ਦੇ ਪੇੜੇ ਨੂੰ बेल के रोटी बनाना। ਜਦੋਂ ਪੇੜੇ ਨੂੰ बेल के रोटी बनाई जाती है ਤਾਂ ਪੇੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ परिवर्तन आ जाता है, ਪੇੜੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ परिवर्तन आ जाता है। ਇਸ ਲਈ बल ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ परिवर्तन ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂ ਦੀ दिशा ਵਿੱਚ परिवर्तन कर सकता है। वस्तु की शक्ल ਵਿੱਚ परिवर्तन ਲਿਆ सकता है। फोर्सेस, ਹੁਣ ਅਸੀਂ फोर्सेस ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। फोर्सेस ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, कॉन्टैक्ट फोर्सेस शो बल एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस अस्पर्श बल। शो बल कॉन्टैक्ट फोर्सेस ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਸਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਪੇਸ਼ੀ ਬਲ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਰਗੜ। अस्पर्श बल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स चुंबकी बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर बिजलई बल, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वीय बल। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ कॉन्टैक्ट फोर्सेस ਭਾਵ ਸ਼ੋ ਬਲ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। कॉन्टैक्ट फोर्सेस ਉਹ ਫੋਰਸ ਭਾਵ ਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ, ਆਪਸੀ ਸਪਰਸ਼, ਆਪਸੀ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਬਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਮਸਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਪੜਾਂਗੇ। जो बल मांसपेशियां दी किरिया वजों लगता है उसे बल नूं पेशी बल कहते हैं। जिमें उदाहरण वजों स्कूल दे बस्ते नूं तकना, बस्ते नूं तकन लई मांसपेशियां वल्लों किरिया करके बल लगाया जाता है। दूसरा, पानी दी बाल्टी नूं चुकना, पानी दी बाल्टी नूं चुकन लई भी पेशी बल लगता है। नेक्स्ट रगड़ फ्रिक्शन। आओ अपने कुछ अनुभवों ਨੂੰ याद करिए। फर्श उत्ते रीड़न वाली गेंद हौली हौली धीमी हो जाती है ਅਤੇ अंत विच रुक जाती है। साइकिल चलाउंदे समय जे ਅਸੀਂ पैडल मारना बंद कर दिंदे हां ਤਾਂ ਇਹ भी हौली हौली धीमी हो जाती है। इन्हां हालतां विच वस्तुओं उत्ते कोई बल लगदा दिखाई नहीं दिंदा, पर फिर भी इन्हां दी चाल हौली हौली घट हुंदी जांदी है अते अंत विच विराम अवस्था विच आ जांदियां हन। इन्हां दी गति विच परिवर्तन किस कारण हुंदा है? उदाहरणां विच वस्तुओं दी गति दी अवस्था विच परिवर्तन दा कारण रगड़ बल है। गति दी अवस्था विच परिवर्तन का कारण रगड़ बल है। रगड़ बल सारियां गतिशील वस्तुओं उत्ते लगता है अते इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा दे उल्ट हुंदी है। चित्र विच देखो, गति गति अते रगड़ मोशन एंड फ्रिक्शन दोवें उल्ट दिशा विच हन, दोवें ऑपोजिट डायरेक्शन विच लग रहे हन। नेक्स्ट असी अस्पर्श बल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बारे पढ़ांगे। ਉਹ फोर्सेस जिन्हां विच आपस विच स्पर्श या संपर्क की लोड़ नहीं हुंदी उन्हां नूं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भाव अस्पर्श बल कहा जाता है। जिमें चुंबकी बल, मैग्नेटिक फोर्स। सानू पता है कि एक चुंबक चुंबकी पदार्थां नूं
ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਦੋ ਧਰੁਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਇੱਕ ਸਾਊਥ, ਇੱਕ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਧਰੁਵਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਧਰੁਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਨਾਰਥ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਧਰੁਵ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਦੂਜੇ ਚੁੰਬਕ ਉੱਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਬਲ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ ਨੌਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲਈ ਬਲ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਚਾਰਜਿਤ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜਿਤ ਜਾਂ ਅਨਚਾਰਜਿਤ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਬਲ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲਈ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਟ੍ਰॉ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਰਗੜਾਂਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰॉ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਟ੍ਰॉ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸਟ੍ਰॉ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਰਗੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰॉ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟ੍ਰॉ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੁਰੁਤਵੀ ਬਲ ਭਾਵ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਕਾ ਜਾਂ ਪੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਫਲ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਸਤੂਆਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਇਸ ਲਈ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂਤਾ ਬਲ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ, ਦਾਬ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਲ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਬ ਅਤੇ ਬਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਾਈ ਖੇਤਰਫਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਲ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਬਾਅ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬਲ ਬਟਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। P ਬਰਾਬਰ ਹੈ F ਬਟਾ A। P ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, F ਫੋਰਸ ਬਲ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, A ਏਰੀਆ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੁੱਲੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਗੋਲ ਲਪੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਦਾਬ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਅਸੀਂ द्रव द्वारा लाए गए दाब ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਤਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੌਲਮ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਨਲੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਗੁਬਾਰਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ द्रव ਬਰਤਨ ਦੇ ਤਲੇ ਉੱਤੇ ਦਾਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਗੁਬਾਰਾ ਵਧੇਰੇ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਬ ਕੌਲਮ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ द्रव ਬਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਨਲੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਨਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਨਲੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਨਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਗੁਬਾਰਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ द्रव ਬਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ द्रव ਬਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੋਤਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ 4 ਸੁਰਾਖ ਬਰਾਬਰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ द्रव ਬਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਗਿਲਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੂਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਦਾਬ ਨੂੰ, ਲਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।